समस्त को नमस्कार। आज कहानी पोथी बैगण आउ बारी बैगण। पोथी बैगण केते स्वादिया आउ बारी बैगण केते स्वादिया से उपरे कहानी। दिनकर कथा। जड़े प्रवचक को नदी आर पार गाँ को प्रवचन दे जिबार कार्यक्रम रही थाए। वर्षा बहुत होउथाए। श्रावण मास 7 दिनिया झरी लगी थाए। नदी दुई कूल छुई पानी आसुथाए। प्रवचक को नई पारी करिवा पई असुविधा हुए। तथापि से नावरी को डाकती आउ कहती, भाई नई आर पारी गाँ रे मोर गोटे मूल्यवान प्रवचन देवार कार्यक्रम अच्छी। तो मते नदी पारी करदेले मु तोते खुशी रे किछि उपहार मध्य देवी। प्रवचक जेते कहिले मध्य नावरी साहस कला नहीं नई पारी करिवा पाई। से प्रवचक को कहिला, महाशय आपण नदी आर पार को जीवे, किंतु के जाने मोर साहस हो नहीं मु नदी ए डंगारे पार करि पारिबी बोली। कारण बहुत वर्षा होची, ता संगे संगे नदी दुई कूल छुई तार वर्षा पानी आसुची। केतेबेले कौन घटी पारे मु किछि बुझी पारु नहीं। तथापि मध्य प्रवचक बहुत नेहुरा होई कहिला, नावरी भाई तू डंगा पारी न कले बोध हुए मोर जीवन रो गोटे मूल्यवान कार्यक्रम दूर को पलई जीव। अनेक नेहुरा तथा कथबार्ता आलोचना परे नावरिया तांको कथारे हाँ भरिला आउ डंगा पकाइला। डंगारे प्रवचक महाशय बसिले। नावरिया मध्य डंगा को आग को बढ़ेला। बड़ नदी नदी दुई कूल छुई पानी आसुथाए। नावरिया को व्यस्तता को दूर करिया पई प्रश्नटे पचारिले प्रवचक महाशय, जे नावरिया भाई आमे एमिति चुप पड़ी नदी रे गले आमको होय तो ठीक लागिबो नहीं, सेथिपाई आमे किछि कथबार्ता हवा। तो नावरिया हाँ भरिला। प्रवचक पचारिले, नावरिया भाई तू रामायण विषय किछि जानिचु? आमे एबे रामायण विषय किछि कथा हवा आउ डंगा आगु नवा। नावरिया प्रवचकंको रामायण कथा सुनी कहिला, नाही महाशय मु रामायण विषय किछि जानी नहीं। मु केमिति जानिबी जे, कारण सकाळ मध्य मोर एही नदी रे आउ संज मध्य एही नदी रे होई थाए। मु रामायण विषय किछि जानी नहीं। प्रवचक महाशय नावरियार उत्तर सुनी विस्मित होई कहिले, नावरिया तो पुरुषोत्तम रामंक विषय किछि जानिनु? जो राम प्रजा मंगलकारी भावरे से अयोध्यारे राजूती करुथिले, लोकंको से बहुत भल पाउथिले, आ से होउछन्ति जने पुरुषोत्तम। तू रामायण विषय जदि जानिनु तो जीवन रो अनेक समय वृथारे कटिगला, तो जीवन धिक होईगला बोली प्रवचक विस्मय होई उत्तर देले। नावरिया मन दुख करी कहिला, हाँ महाशय मोर तो सकाळ आउ संज ही नदी रे होई थाए। मु केमिति वा जानिबी एही रामायण विषय। तापरे डंगा पुणी किछि आगो को बढ़िला। नावरिया को पुणी व्यस्तता काटिबा पई प्रवचक पचारिले, नावरिया भाई तू महाभारत विषय किछि जानिचु? आमे बे महाभारत विषय किछि कथा हेले होय तो आउ टिके भलो लागिबो। रामायण नहला नहीं, तू महाभारत विषय किछि जानिचु? नावरिया महाभारत रो कथा सुनी तार भारत उल्टी गला। नावरिया कहिला, नाही महाशय मु महाभारत विषय मध्य किछि जानी नहीं। आपण जानिछंती मु काम कले मो परिवार चले, मु महाभारत को केतेबेले समय देबी जे। प्रवचक विस्मित होई पुणी से भाषा रे कहिले, आउ तो जीवन अधारु अधिक नर्क आड़ को गति करुछि रे नावरिया। तो प्रभु कृपा विभु कृपा लाभ करिया पई समय टिके दे।
ନାଉରିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ମହାଶୟ, ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଏହି ଜଞ୍ଜାଳ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ନାଉରିଆକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ପ୍ରବଚକ, ଠିକ୍ ଅଛି ନାଉରିଆ ଭାଇ, ତୁ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ତୁ ଗୀତା ଉପରେ ଜାଣିଛୁ। ଗୀତା ଉପରେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଭାଗବତ ଗୀତା। ତ ନାଉରିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ନା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ନାଉରିଆକୁ ପୁରା ରାଗରେ ପ୍ରବଚକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଧିକ୍ ରେ ନାଉରିଆ, ତୋ ଜୀବନର ଅନେକାଂଶ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତୁ କେବଳ ପଶୁଙ୍କ ପରି ଖାଲି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଭୁ କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ପୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କହିଲା, ହଁ ମହାଶୟ, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହି ଜଞ୍ଜାଳରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବି, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ସେ ନାଉରିଆ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷା ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଛୋଟ କଣାରେ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନାଉରିଆ ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ, ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ହିଁ ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡଙ୍ଗା ବିହୁନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ମହାଶୟ, ଆପଣ ପହଁରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପହଁରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣର ଜ୍ଞାନ, ମହାଭାରତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରବଚକ ଆକସ୍ମିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ନାଉରିଆକୁ। ଭାଇ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପକାରେ, କାରଣ ମୁଁ ପହଁରିବା ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ପହଁରିବା ଜାଣିବି ଯେ? ମୋ ସକାଳ ହୁଏ ପ୍ରବଚନରେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପହଁରିବା ଶିଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଆଣିପାରିବାରେ ସମ୍ଭବପର କରାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା, ନାଉରିଆ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି କାତ ଧରି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପହଁରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପହଁରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, କାରଣ ଏହି ଭରା ନଈରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ସେତିକି କହି ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରବଚକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ନାଉରିଆ ତା'ର କୌଶଳ ବଶତଃ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ସେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚକ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିଖିନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କହିବାର ବାସ୍ତବତା ଏହି ଯେ, କେବଳ ପୋଥି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ବାରି ଜ୍ଞାନ ବା ଆମ ପାଖରେ ବାରି ବାଇଗଣର ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନ କୌଶଳ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜୀବନକୁ କେମିତି
ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେହି କୌଶଳ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ଲାଭରେ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହୁନାହିଁ ଯେ ପୋଥିର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି କିଛି ଜୀବନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ଆଶା ରଖି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।